નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું હેમંત વિભટ. સ્વાગત છે આપ સૌનું યુટ્યુબ ચેનલ મહાસત્તા બનેગા મેરા દેશ પર. મિત્રો, આજના સ્પેશિયલ એપિસોડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના એપિસોડમાં આપણે જોઈશું TMBB ક્રિકેટ કાર્નિવલ, ક્યાંક ઉમંગ અને ક્યાંક આશા. તો જ્યાં આગળ જીત છે તે છાવણીમાં ઉમંગ છે. તો ચલો સૌથી પહેલા આપણે જઈશું એ તરફ જ્યાં ઉમંગ ચારે તરફ છવાયેલો છે. અમારી જે ટીમે આજે જુસ્સો બતાવ્યો અને બધાનું એકબીજાનું પ્લેયરનું કોમ્બિનેશન હતું. અમે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગ વિચાર્યું કે રિન્ટોડાને અમે 50થી 60માં ફસાવી દઈશું. અમારો ટાર્ગેટ હતો પણ 70-75 કર્યા. વેલ એન્ડ ગુડ. અને ટીમ સપોર્ટ અને ટીમ મોરલ બધી સારી હતી. પ્લસ અમે બેટિંગમાં આવ્યા પછી અમને લાગ્યું કે 8 ઓવરમાં અમારે ટાર્ગેટ ખતમ કરવાનો છે. પણ કશ્યપ અને અર્નિઝે જે ચાલુ કર્યું અને એને 4.4 બોલમાં જ ખતમ કરી નાખ્યું. એટલે એના સાથે જુસ્સો અને જુનૂનથી અમે ફાઇનલમાં પહોંચી ગયા છે. ટુર્નામેન્ટમાં એવું છે કે અત્યારે હવે સેમિફાઇનલ છે. કોઈ પણ ટીમ આવે સારું રહેશે. હવે આપણે એમ વિચાર કરીએ કે ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ ડે નાઇટ થાય તો વધારે મજા આવે, બધો આનંદ થાય. ચેમ્પિયનશિપ તો એવું હતું કે જે મહેનત કરશે એ ચેમ્પિયન બનશે. તો અમે ડબલ મહેનત કરવાની કોશિશ કરશું. એટલે અમે લાસ્ટ ટાઈમ રનર હતા તો આ વખતે ચેમ્પિયન દેવાની 100% કોશિશ કરશું. Was really nice. We are really come back in our original form, what we are expecting, and we played really well. We bowled really well, and we bowled out Rantoda in very limited score. Our fielding, bowling was really nice, but batting भी बहुत अच्छा किया batsman लोग ने. Openers Kashyap and Harnish played really well, and we achieved the target. We not only won the match, but with the highest run rate, we reached the final. So I'm really happy, and the same performance we will continue in future. Definitely I'll try my best, and it's my unfortunate every match I'm getting injured and my blood is coming out. So definitely I will try to recover my injury, and definitely I will play. Definitely tournament, you are the main pillar of this organization, and you are organizing very nicely. And so far tournament was happening really good. We all are playing together. બધાને સાથે રમવામાં મજા આવે છે. અને તમારું જે નેતૃત્વ છે કે લોકોને મળીને સાથે મળીને એન્જોયમેન્ટની સાથે આગળ વધવું, સો દેટ્સ અ રિયલી ગુડ સાઇન ફોર આવર સમાજ કે જે તમે કરી રહ્યા છો, એન્ડ દેટ વિલ કન્ટિન્યુ ફોર એવર. આ જ અમારી ઉમેદ છે. It's a very good experience. We are getting a very good match exposures to play with senior players. Experience is very good in this. What we came to know is game senses and all this. What I hope for final is that we play the same way we play today with all the contribution of all teams, and maybe all players will play with their 5% contribution. If they give, we will win the tournament. Bamla played well, really well, and we are going to win the finals. I just hope that we'll give our best in finals. Hoping Bamla to be the champions of 2025 yearly with Elisa. It's superb. I'll say we have great mentors, Ketan bhai, Kashyap bhai. We have great mentors and legs who help us throughout. So yeah, we are performing well. It's a great exposure to us. Tournament has been like very good till now, very competitive. This is what we expected because we were playing after like 3 to 4 years. So the competitiveness today was seen on the ground as well. The first match, the team just won on the wire on the last ball of the match. So and the same way second match, Bamla dominated because of the practice they did, because of the willpower they showed throughout the tournament. Although we lost very badly against Bakur, but we had a belief that we will come back strong, and we came back strong and we went straight to the final. So we believed in our team and in our boys. That's why we are in the final. Nothing but we have to win. We have just come here to win. Nothing else. Whoever is the team will just win. સારું લાગે છે કે આપણે મતલબ
કલર કપડામાં રમીએ છીએ આપણે, કલરફુલ કપડામાં વ્હાઇટ્સથી નીકળીને વ્હાઇટ બોલથી રમીએ છીએ આપણે, તો મજા આવે છે ટુર્નામેન્ટ રમવાની. ફાઇનલ માટે એ જ હોપ છે કે બધા પ્લેયર પોતાનો બેસ્ટ આપે અને જીતી જઈએ. રાજારામ તો જે રીતે તમે કીધું એવરગ્રીન છે. રાજારામનું કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ છે જ નહીં. જ્યાં સુધી એમના હાથ પગ ચાલશે ત્યાં સુધી અમે એમને રમાડ્યા કરશું. સૌથી પહેલાં તો 25 વર્ષથી અમે લોકો ભેગા થઈને રમીએ છીએ, એ મોટી વાત છે અમારી માટે. અને એકથી રમીએ છીએ એ મોટી વાત છે. આ બધા દોસ્તારો અમારા જૂના મિત્રો છે, બધા એમાંથી ઘણા છે, હેમંત છે, કશ્યપ છે, પછી સતીશ હતો અમારે, મનીષ પણ નહીં અમારે, જૂના ઘણા બધા ભાવિન રમે છે. એમથી અમને આનંદ આવે છે. છોકરાઓ ભેગા થઈને રમે છે, એક સાથે ભેગા થાય છે, મજાને આનંદ આવે છે. સવારે 7 વાગે છોકરો આવી જાય છે, 7 થી 9 2 કલાક પ્રેક્ટિસ કરે છે, અને એનું યોગદાનના હિસાબે અમે ફાઇનલમાં પહોંચ્યા છીએ. અને આજનું પરફોર્મન્સ હકીકતમાં અમે લોકોએ વિચાર જ કર્યો હતો કે ઘંટોળ અને 100ની અંદર આઉટ કરશું ને જલ્દી કરશું ને તો અમને 100% ફાયદો થશે ને આગળ ટ્રાય કરશું એમ વિચારવું પણ હતું એ લોકોએ. અને અમે વિચાર્યું હતું ને અમે સફળતામાં મળી. એ સફળતાનું મોટું ફર્નિશ છે. અને કશ્યપ અમે સારી બેટિંગ કરી, બંને ભેગા થઈને કર્યું, માટે એ લોકોને બંને વધારે લાવવા આવે છે. તો મિત્રો હમણાં જ આપણે સાંભળ્યા એ લોકોને જેમની છાવણીમાં ઉમંગ છે, અને એ છે બામણાની ટીમના પ્રમુખ ખેલાડીઓ. તો મિત્રો આપણે કશ્યપ ઠાકરને પણ સાંભળ્યા અને અન્ય ઓલરાઉન્ડરોને પણ સાંભળ્યા. હવે બીજી તરફ જ્યાં હાર જ હાર છે ત્યાં આગળ એક આશાનું કિરણ છે. તો હવે આપણે એ જોઈએ કે જે લોકો આ ટુર્નામેન્ટમાં બધી જ મેચો હારી ગયા છે અને છેલ્લા પાયદાન પર છે, એ લોકોનું શું કહેવું છે ભવિષ્યની રમત માટે. લીડરશિપ ક્વોલિટી એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં હોય છે, એને એક્સપ્લોર કરતા આવડવું જોઈએ. અને જેવી રીતે તમે અમારે મેન્ટરશિપ તમે અમારે કરેલી છે, તો તમે રાઇટ મેન્ટરશિપમાં હો તો તમારી ગેમ સાથે તમારી ઓળખાણ બને છે. મેઇન તમારા જે કોચ હોય કે તમારા કેપ્ટન હોય, એના લીધે તમારા ગેમની ઓળખાણ થાય છે કે તમારે એ કેવી રીતે યુઝ કરી રહ્યા છે એ પ્લેઇંગ 11માં, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. સેકન્ડલી, તમે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ જુઓ કે તમે સમાજનું જુઓ કે કોઈ પણ તમે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ રમો, તમારી ગેમ સારી રીતે ઓટોમેટિકલી તમારી ઓળખાણ એના લીધે થશે. બિકોઝ ધ મોર યુ વર્ક હાર્ડ, ધ મોર સક્સેસ યુ વિલ ગેટ. એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ getting success, but it's about playing good cricket, and cricket teaches you a lot of things like leadership qualities. That is the reason why it is called gentleman's game. મારો એક જ સંદેશ છે, એક પ્રોપર મેસેજ છે, કમ પ્લે ક્રિકેટ. ઇટ્સ અ વેરી ગુડ થિંગ ટુ સોશિયલાઇઝ બોન્ડ. તમારે એકબીજાની સારી ઓળખાણ થાય છે. તમે ક્રિકેટના કારણે તમે ઘણી બધી ચીજની તમારી એકબીજા સાથે ઓળખાણ થઈ શકે. વ્યાપાર કહો, તમારે કોઈના લાઈક સમાજમાં મતલબ તમારે કોઈની સાથે લગ્ન કરાવવા હોય કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, તો ઘણા બધા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવે છે આમાં. તો કમ્યુનિટીની ક્રિકેટ રમવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે એના લીધે આપણી સમાજની કમ્યુનિટીનું સ્ટ્રેન્થ અને બોન્ડ વધારે વધે છે. આ વખતેનો એક્સપિરિયન્સ એકદમ અલગ હતો, કેમ કે આટલા વર્ષોથી હું રમતો હતો. એ રેડ બોર્ડ ટુર્નામેન્ટ હતી અને આપણે 35 ઓવર્સથી રમતા હતા. જેમ કે હવે ક્રિકેટ બહુ ફાસ્ટ થઈ ગયું છે, તો એના હિસાબે આપણે વ્હાઇટ બોર્ડ ટુર્નામેન્ટ લાવ્યા અને કલર કપડાં, જે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ હતો. અને દરેક ટીમનું જે ઉત્સાહ હતો અને જે કોમ્પિટિટિવનેસ હતી એ બહુ જ સારી હતી. અને હું ડાયરેક્ટ યુકેથી આવ્યો. મારે તો પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર હતી, પણ એમને મને ફોર્સ કર્યો કે નહીં રમ. પર એ બાબતમાં પ્રેક્ટિસ કરવી પણ જરૂરી છે. અને દરેક ટીમનું બહુ જ સારું પરફોર્મન્સ હતું. નવા જનરેશનને ક્રિકેટનો બહુ જ ક્રેઝ છે, પર એ પ્રેક્ટિસ કરશે અને રોજ ફિટનેસ લેવલ રાખશે તો એ લોકો બહુ જ સારી રીતે રમશે, કેમ કે એ લોકો હાઈલી એક્ટિવ છે. અને આ ક્વિક ગેમ છે T20, એક ઓવરમાં ગેમ ચેન્જ કરી શકે એમ છે. તો એ જ કહેવા માગું છું કે પ્રેક્ટિસ, જે આપણી મેચેસ થશે તો પ્રેક્ટિસ કરે અને એકદમ હાઈ લેવલ ઇન્ટેન્સિટીથી ટુર્નામેન્ટ રમે. હવે જેમ કે હવે 3 ટીમ છે, બામણા ફાઇનલ ગઈ છે, ભિલોડા અને બાખોના વચ્ચે છે. દરેક ત્રણે 3 ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર
5 થી 6 ઓલરાઉન્ડર છે, તો એ સારી જ ટીમો પહોંચી છે સેમિફાઇનલમાં. તો હવે જોશું કે કઈ ટીમ કેના પર ભારી પડશે. વ્હાઇટ બોલ ટુર્નામેન્ટ એક કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ છે. એમાં રેડ બોલ ક્રિકેટ અને વ્હાઇટ બોલમાં એ ફરક છે કે તમે જેવી રીતે ટેનિસમાં સોફ્ટ ટેનિસથી રમો કે હાર્ડ ટેનિસથી રમો જે ડિફરન્સ હોય, એવી રીતે વ્હાઇટ બોલ અને રેડ બોલમાં હોય છે. વ્હાઇટ બોલમાં શું છે કે આપણે જેવી રીતે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં T20 કે વન ડે જોઈએ છે, તો એમાં શું છે કે એમાં તમારે હિટિંગ કરવું હોય અને બોલ લાઇટ વેટેડ હોય છે, તો તમારે હિટિંગ કરવાની મજા આવે, તમારી હાઈ સ્કોરિંગ મેચીસ થાય અને કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ છે. યુઝ્યુઅલી ઇન્ડિયામાં આઝાદ મેદાન હોય કે ક્રોસ મેદાન આપણી જ્યાં મેચીસ થાય છે, યુઝ્યુઅલી લોકો સવારે રેડ બોલ ક્રિકેટ જ રમતા હોય છે વ્હાઇટ કિટ્સમાં. પણ આ શું છે કે આ કિટ આપણે જેવી રીતે કલર કિટ્સમાં રમેલા છે આપણે આ બધી T20 ટુર્નામેન્ટ આ વખતની, તો એના લીધે શું છે કે એક ઇવેન્ટમાં ગ્લેમ પણ આવે છે, પ્લસ એમ લાગે છે કે આપણે જે અત્યાર સુધીનું ક્રિકેટ ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હતા આપણે એક લેવલ ઉપર લઈ જઈએ છીએ. સો હું આ ક્રિકેટ ઓલમોસ્ટ 20 યર્સથી રમું છું પ્રફુલભાઈ સાથે, અને અત્યાર તક અમે રેડ બોલથી જ રમતા હતા. પણ આ પહેલી વાર કલરફુલ આઉટફિટ અને વ્હાઇટ બોલથી રમવાનો અનુભવ સારો હતો, બિકોઝ વ્હાઇટ બોલમાં સ્વિંગ અને વ્હાઇટ બોલથી જે સાથે તમે બેટિંગ કરો, તમે જે બોલિંગ કરો, એનું ઇમ્પેક્ટ અલગ હોય છે કમ્પેર ટુ રેડ બોલ. અને આ વખતે જે આખું આપણે જે આયોજન કર્યું, જેમાં દરેક ટીમને અલગ કલરફુલ આઉટફિટ મળ્યા છે, એવી ટાઈપની જે ટુર્નામેન્ટ જે આપણે યુઝ્યુઅલી બીજી સમાજોમાં બહુ ઓછી જોવા મળતી હોય છે, તો આ આપણે એક લેવલ આપણે ઉપર લઈ ગયા છે આપણા સમાજને, કે આપણે કલરફુલ આઉટફિટ સાથે આપણે એક અલગ ટાઈપના બોલ સાથે રમીએ છીએ. મારા પપ્પા નરેન્દ્ર ઉપાધ્યાય એ પોતે જ ઓલરાઉન્ડર હતા, અને મેં ક્રિકેટ જ એમના પાસેથી શીખવાનું ચાલુ કર્યું હતું. ઘરેથી ચાલુ કર્યું હતું, જ્યારે ઘરે મને શીખડાવતા હતા, અને પછી જ્યારે જેમ રમવાનું ચાલુ કર્યું એમ ક્રિકેટ ફિલ્ડ પર પ્રફુલભાઈએ મને જોયો કે આ સારું બોલિંગ કરે છે, એમ કરીને પછી મને અહીંયા લીધો. અને ક્રિકેટમાં હું કહી શકું કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં મારાથી અત્યારના મારા ઘણા વડીલો સાથે હું રમી રહ્યો છું, અને મારાથી ઘણા નાના લોકો જે યંગસ્ટર્સ એની સાથે રમી રહ્યું છું. તો આ ક્રિકેટ એવી સ્પોર્ટ છે જે બધા જ ઉંમરના લોકોને એક સાથે એક જ ગ્રાઉન્ડ પર લઈ આવીને બધાને પોતપોતાના ટેલેન્ટ દેખાડવામાં એક પ્લેટફોર્મ આપે છે. તો આનાથી સર્વશ્રેષ્ઠ એક સ્પોર્ટ મારા હિસાબથી કોઈ નથી. સો આ ટુર્નામેન્ટ અત્યારના બહુ સારી થઈ છે. બધી જ મેચો, ભલે આપણે 3 વર્ષનો ગેપ આવી ગયો હતો, પણ એના પછી પ્રફુલભાઈ પાછું આ આયોજન કર્યું, બધાને પાછા લઈ આવ્યા. તો આ ટુર્નામેન્ટમાં દરેક મેચો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થઈ છે. અને અત્યારના જેવી રીતે આજે બાખોર હારી ગઈ, તો એ લોકો પોતાનો પહેલો સ્પોટ ગવાવી દીધો, અને આજે બામણા જીતી તો એના વજહથી પેડમારાએ એમનો સ્પોટ ગવાવી દીધો. તો હવે બાખોરની બોલિંગ સ્ટ્રેન્થ વધારે સારી છે, અને કમ્પેરેટિવલી બામણા અને પેડમારાની બેટિંગ થોડી વધારે બેટર છે. તો હવે આ એ જ જોવાનું રહેશે કે હવે ફાઇનલ તક કોણ પહોંચે છે, કારણ કે આપણી ટુર્નામેન્ટમાં હવે બામણા તો પહોંચી જ ગઈ છે, પણ હવે બીજી બે ટીમમાં એ જોવાનું રહેશે કે હવે એ લોકોની જે સ્ટ્રેન્થ છે એને કેવી રીતના એ લોકો યુટિલાઇઝ કરે છે. તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે સેમિફાઇનલ, અને પછી જોવું પડશે કે ફાઇનલમાં કેવી રીતના છે. પણ ઓવરઓલ આ ટુર્નામેન્ટ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ટુર્નામેન્ટ હતી અત્યાર તકની, બિકોઝ આપણે એવરી યર જે ટુર્નામેન્ટ રમીએ છીએ એમાં ઘણી બધી મેચીસ વન સાઇડેડ થઈ જાય છે. આ ટુર્નામેન્ટ આ વખતે એટલી સારી રીતેથી આયોજન કરી હતી કે એમાં ઘણા નવા પ્લેયર્સો આપણે જોવા મળ્યા. દરેક ટીમમાં ઓન એન એવરેજ 3 થી 4 યંગસ્ટર્સ દરેક ટીમો અત્યારના રમાડી રહી છે, અને દરેક ટીમના પ્લેયરોએ પોતાનું કંઈ ને કંઈ પોટેન્શિયલ દેખાયું છે, કાં તો કીપિંગ હોય, કાં તો બેટિંગ હોય, કાં તો ફિલ્ડિંગ, કાં તો બોલિંગ. તો આઈ થિંક 1-2 વર્ષ પછી આપણે જોશું કે આખી નવી ટીમ ટેક ઓવર કરી નાખશે, અને આપણે જે બધા આટલા વર્ષોથી રમે છે, વી વુડ બી લાઈક અ મેન્ટર ફોર ધેમ. તો મિત્રો, તારીખ 30/3/2025 રવિવારે જે છેલ્લી 2 લીગ મેચો રમાઈ, તેમાં પહેલી મેચમાં હોટ ફેવરેટ બાખોરને જ્યારે પેડમાલાએ ધૂળ ચટાડી, ત્યારે પેડમાલાના ક્વોલિફાય થવા માટેની શક્યતાઓ સર્જાઈ હતી. જોકે શરત એ હતી કે રીંટોડા બામણાને હરાવે. જોકે તેની શક્યતા ખૂબ ઓછી દેખાતી હતી. બામણા પાસે પોઈન્ટ ટેબલમાં 3જું સ્થાન હતું, પણ એના રન પેડમાલાથી ઓછો હતો, અને બામણાએ માત્ર 72 રનમાં રીંટોડાને ઓલ આઉટ કર્યા. અને ત્યારબાદ તેમને જો પહેલા નંબર ઉપર આવવું હોય તો માત્ર 8 ઓવરમાં 73 રન કરવાના હતા. અને બામણાના વિકેટકીપર બેટ્સમેન કેપ્ટન કશ્યપ ઠાકર
અને હર્ષિત શુક્લાએ 4.4 ઓવરમાં આ ટાર્ગેટ પૂરો પાડ્યો અને પોતાની ટીમને પહેલા નંબરના સ્થાન ઉપર લઈ ગયા. તો બીજી તરફ રિન્ટોડા 4 મેચ હારી અને તેનો ભારે રકાસ થયો હતો. જો કે આપણે અત્યારે જોયું કે બામણાની છાવણીમાં ખૂબ જ આનંદ અને ઉમંગ દેખાતો હતો, જ્યારે રિન્ટોડાની છાવણીમાં હજુ પણ એમણે આશા નથી છોડી. તેઓ હજુ પણ એ કટિબદ્ધ છે કે આવતી સિઝનમાં તેઓ વળી પાછા સારી રમત દેખાડી અને પોતાનું સ્થાન ઉપર લઈ આવશે. તો એ સાથે જ આજનો કાર્યક્રમ આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ અને આવતી મેચ જે છે એ છે બાંખોર અને ભિલોડા વચ્ચે. તો આપનો શું અભિપ્રાય છે? આ બંને ટીમમાંથી કઈ ટીમ મેચ જીતી અને ફાઇનલમાં બામણે સાથે ભીડાશે એ કમેન્ટ બોક્સમાં લખશો.